ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರಂ ದಿವ್ಯಾರ್ಭಕಾಕೃತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀಮಧ್ವಕರಾರ್ಚಿತಂ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತವಿಭವಾಯಾವನಿಮಗಾಃ. ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಮಪ್ರಿಯತಮಃ ಹನುಮನ್ ಗುರುಗುಣ. ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೀಮಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟಭಗವನ್. ನಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವ ಪ್ರದಿಶ ಸುದೃಶನ್ನೋ. ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಕುಲಪತಯಃ ಐದಂ ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣಸಪರ್ಯಾಯಾವಸರೆ ಸಮಾಗತಾಃ ಕೃಷ್ಣಮಠಸ್ಯೈವ ಅಂಗಭೂತಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಬೋಧಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೇ ಭಾಗಂ ಊಢ್ವಾ ಶ್ರೀಚರಣಾನಾಂ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನಾರ್ಥಂ ಅತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ ತೇಷಾಂ ಸಮ್ಮಾನನಾರ್ಥಂ ಅಯಂ ಉಪಕ್ರಮಃ. ಶ್ರೀಚರಣಾನಾಂ ಅನುಮತಿಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಃ ಅಗ್ರೆ ಸಾರ್ಯತೆ. ಇಯಂ ವೇದಿಕಾ ನರಹರಿತೀರ್ಥವೇದಿಕಾ ರಾಜಾಂಗಣ ಸಭಾಭವನೆ ವಿರಾಜತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಸಭಾಭವನೆ ಬಹ್ವ್ಯಃ ಸಭಾಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ, ಪರಂ ಅತ್ರ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಃ ಏವ ಅತ್ರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಭವತಿ. ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಃ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಸಪರ್ಯಾ ಚ. ತತ್ತಾದೃಶೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಳೇ ವಿದುಷಾಂ ಸಮ್ಮಾನನಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಧ್ವಯೋಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಕಾರಣಾತ್ ಸಮಾಗತಾನಾಂ ವಿದುಷಾಂ ಸಮ್ಮಾನನಂ ಅತ್ರ ಬಹುಧಾ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಶ್ರುತಿಪಥಂ ಗತಂ ಚಕ್ಷುಷಃ ವಿಷಯೀಭೂತಂಚ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೆ ಸರ್ವಾದೌ ಮಾಂಗಲ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ ಮಾಂಗಲ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಸದಾಗಮೈಃ ಸ್ತೂಯತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಛಾತ್ರೈಃ ಶ್ರೀದತ್ತಾದಿಭಿಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೆ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾನಾಂ ಏವಂ ಸಮಾಗತಾನಾಂ ವಿದುಷಾಂಚ ಸ್ವಾಗತೀಕರ್ತುಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರಿದಾಸಭಟ್ಟ ಮಹಾಭಾಗಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅತ್ರ ಅಸ್ಯಾಂ ವೇದಿಕಾಯಾಂ ಸುಖಾಸೀನಯೋಃ ಸ್ವಾಮಿಪಾದಯೋಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣತತತೈಃ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಅದ್ಯ ಆಯೋಜಿತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಭಾಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೆ ತತ್ರ ಭವಂತಃ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶಾಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಾಃ ಸಮಾಗತಾಃ ಸಂತಿ. ಏತೆ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾಃ ಭಗವತಃ ಶ್ರೀ  ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹೇಣ
ಅಸಾಧ್ಯವಪಿ ಸಾಧಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ಸುವರ್ಣ ಗೋಪುರಾದಿ ಕರ್ಮಣ ಕರಣೇನ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಂತಹ ಮಮ ವಿದ್ಯಾಗುರವಃ ಯತೇಷಾಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾನಾಂ ಚರಣನಲಿನಯೋಃ ಪ್ರಣತಿ ತತೀಃ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಸಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಂ ಸ್ವಾಗತ ಕುಸುಮಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಇತಃ ಪರಂ ತತ್ರ ಭವಂತಃ ಏತೇಷಾಂ ಪಲಿಮಾರು ಸ್ವಾಮಿಪಾದಾನಾಂ ಅಂತೆವಾಸಿನಃ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾದಿರೂಢಾಃ ಅಧಮಾರು ಮಠಾಧೀಶಾಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಾಃ ಅತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನೆ ವಿರಾಜಂತೆ. ಅತಿಶಯೇನ ಏತೆ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾ ಪರಾಯಣಾಃ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ನಿರತಾಶ್ಚ ಸಂತಿ. ಏತೇಷಾಂ ಸ್ವಾಮಿಪಾದಾನಾಂ ಚರಣಕಮಲಯೋಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕಂ ಸಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಂ ಸ್ವಾಗತಕುಸುಮಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಏವಮೇವ ಅತ್ರ ಸಭಾಜನಾರ್ಥಂ आहूताः के.ई. देवनाथन् महाभागाः कुलपतिवर्याः एते नैकशास्त्रज्ञाः ऐदं प्राथम्येन कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपतिस्थाने विराजन्ते इति वक्तुं मोमुदीति मे मनः. न्यायवेदान्तादि नैकशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः विशिष्य न्यायशास्त्रे प्रकाण्डपण्डिताः एतेभ्यः महाभागेभ्यः सहार्धं स्वागतकुसुमानि समर्पयामि. एवमेव पुरतः उपविष्टौ कार्यादर्शी कोशाधिकारिणौ एवमेव विद्वत्तल्लजाः मठीयाः अधिकारिणः सहोद्योगिनः पत्रकर्तारः छात्राः श्रोतारश्च आसीनाः सन्ति. एवमेव अन्तर्जालमध्ये श्रोतारः द्रष्टारश्च बहवो भवेयुः. एतेभ्यः समेभ्यः स्वागत कुसुमानि विकिरन् स्वागत भाषणात् विरिरंसत्ययं जनः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. उपस्थितानां श्रीमच्चरणानां फलपुष्प समर्पणपूर्वकं प्रणाम समर्पणपूर्वकं स्वागतीकुर्वन्तु इति प्रांशुपालं महोदयम् एवं अस्माकं SMSP संस्कृतसभायाः कोशाधिकारिणं चन्द्रशेखर आचार्यं च अहं प्रार्थयामि. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. सन्मान्यानां श्री श्री आचार्याणां देवनाथ आचार्य महोदयानां सन्माननं
श्रीचरणाः सन्माननं करिष्यन्ति। ततः परं श्रीचरणानाम् अनुग्रहवचनं भविष्यति। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमन्मध्वगुरुभ्यो नमः। पर्याय श्रीमददमारुमठः श्रीकृष्णमठः रजतपीठपुरम् उडुपि। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाद्यनेकगुणसम्पन्नानां पदवाक्यप्रमाणपारावारपारगतानां सर्वगतसर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाधिरूपाष्टाङ्गयोगनिरतानां श्रीमद्भैष्मीमध्वकरार्चितस्य कालीयमर्दनस्य च श्रीकृष्णस्य पदपद्माराधकानां श्रीमुख्यप्राणस्वरूपाणां श्रीमन्मध्वाचार्याणां साक्षाच्छिष्याणां श्रीमददमारुमठाधिपानां श्रीनरहरितीर्थानां सत्सम्प्रदायप्रवर्तकानां लौकिकालौकिकसाम्प्रदायिकशिक्षणप्रसारणरतानां श्रीविश्वप्रियतीर्थश्रीपादानां करकमलाभ्यां सञ्जातानाम् अदमारुमठाधीशानां श्री ईशप्रियतीर्थश्रीमच्चरणानां प्रथमपर्याये शुभावसरे विद्यावारिधिभ्यः प्रो के.ई. देवनाथन् वर्येभ्यः प्रदीयमाना श्रीकृष्णानुग्रह प्रशस्तिः। अयि भोः विनयादि सद्गुणाभरणभूषिताः देशविश्रुतं भवतां विमलं पाण्डित्यं नैकेषु समयेषु भवादृशानां शास्त्रजलधिमथनमन्थानमानसानां विदुषां सदा शास्त्रदेशसञ्चारव्याजेनाद्यापि शास्त्ररसं संहतिः पेपीयमाना मोदमाना विराजते। न्यायपूर्वोत्तरमीमांसाशास्त्रेष्वधीतिनां भवतां कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सारथ्यं नातिसहजमिति मन्यामहे राज्यस्थसंस्कृतप्रेमिणां पूर्वसुकृतं विना। भवदग्रणीत्वे कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य यशस्विता निरस्तनिखिलप्रत्यूहनिकरा प्रत्यहं सम्प्रवर्धतां सकुटुम्बान् तत्र भवतः अस्मदुपास्यः मन्थानपाणिः त्रैलोक्याचार्यश्च मध्वः आयुरारोग्यैश्वर्यादिना समायोजयतु इत्याशास्महे। स्थलं श्रीकृष्णमठः रजतपीठपुरं। दिनं प्लवनामसंवत्सरः आषाढ कृष्ण अष्टमी। श्रीमदीशप्रियतीर्थश्रीपादाः पर्यायपीठाधिपाः श्रीमन्मध्वाचार्यमूलमहासंस्थानम् अदमारुमठः उडुपि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पूर्वम् अस्यां वेदिकायां श्रीमताम् आगमनं निश्चितम् आसीत्। आषाढपूर्णिमायां गुरुपूर्णिमायाः अवसरे तदवसरे च कारणान्तरेण आगन्तुं प्रतिबद्धः आसन् अयं महाजनः। परं प्रतिबन्धकनिवृत्तौ नियमेन ज्ञानिनाम् अनुग्रहः प्रसादः भगवत्प्रसादः ज्ञानिनाम् उपरि भवति इति प्रमेयांशः। सोऽयं प्रमेयांशः अस्मिन् कार्यक्रमे साकारो जातः। पूर्वं यः कृष्णानुग्रहप्रशस्तिरूपः प्रसादः श्रीकृष्णस्य प्रसादरूपः दीयते इति सङ्कल्पितं तदिदानीम् अस्मिन् दिने श्रीचरणानां करकमलाभ्यां सञ्जातमस्ति। सन्मान्याः श्री देवनाथन् महोदयाः सम्प्रति सन्मानं स्वीकृत्य प्रतिवचनं ब्रुवन्तु इति तान् प्रार्थये। अधराहितचारुवंशनाळाः मकुटालम्बिमयूरपिञ्छमालाः हरिनीलशिलाविभङ्गनीलाः प्रतिभासन्तु ममान्तिमप्रयाणे। कृष्णाय भगवते नमः। भगवतः कृष्णस्य
निरवग्रह अनुग्रहेण अस्मिन् उडुपि क्षेत्रे मम इदं सौभाग्यं सञ्जातम्। अत्र कारणभूताः पलिमारु श्रीमठाध्यक्षाः कृष्णभक्ताग्रगण्याः सततं शास्त्रप्रवचन एकनिरताः श्री श्री विद्याधीश श्रीमच्चरणाः विद्याधीश तीर्थश्रीचरणाः तथैव पर्यायमठस्वामिनः अत्यन्तं नम्रशीलाः भगवत् सेवायां श्रीकृष्णसेवायां एव निरताः ऐकान्तिक आत्यन्तिक भगवद्भक्ति भरितस्वान्ताः श्री श्री आधमारु श्रीचरणाः श्री श्री ईशप्रियतीर्थ श्रीचरणाः उभयेषां श्रीचरणानां सन्निधौ मम साष्टाङ्गप्रणामान् अहं सभक्तिश्रद्धं समर्पयामि। अस्माकं एस्एम्एस्पी महाविद्यालयस्य प्राचार्याः ये च माम् आह्वयन् एतेषाम् आह्वानेन अहम् अत्र आगतः। महदिदं मम भागधेयम् अन्यदपि वर्तते। अत्र एतेषां श्रीचरणानाम् आचार्याः विद्यया गुरुचरणाः अनन्तरं पीठेनापि गुरुपादाः श्री 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 विद्यामान्यतीर्थ श्रीचरणाः तेषां सन्निधौ त्रिवारं वा चतुर्वारं वा वाक्यार्थकरणभाग्यं मया आसादितं। तादृशभाग्यं आसाद्य उडुपिनगरे पाजकक्षेत्रे बेङ्गलूरुनगरे तेषां सन्निधौ तेषां महतां समुद्रतुल्याः ते अहं तु पल्वलतुल्यः तेषां सन्निधौ वाक्यार्थकरणभाग्यं प्राप्य इदानीं तेषां करकमलसञ्जाताः तेषां शिष्य प्रशिष्य स्वामिपादाः भवन्ति। तेषां सविधेपि मया अनुग्रहः प्राप्यते। इदमेव वेदः वदति पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतम् इति। अतः अस्माकमिदं भागधेयं भवतु। एतेषां शिष्यप्रशिष्याः ये स्वामिपादाः कृष्ण मन्दिरस्य तत्र अध्यक्षाः तत्र श्रीमन्मध्वाचार्य परम्परायां जगद्गुरवः तेषां सन्निधौ अपि अस्माकम् एतादृशभागधेयं भूयात् इति अहं स्वात्मानमेव आशंस्य अहं धन्यवादान् समर्प्य नमोवाकांश्च समर्प्य अहं जानामि बहूनि कार्याणि अनन्तरं वर्तन्ते। अतः विस्तरात् अहं विरमामि। पुनः पुनः प्रणामाः साष्टाङ्गाः। ಈ ಹಿಂದೆ ಇತಃ ಪೂರ್ವಂ ಅಸ್ಯಾಂ ವೇದಿಕಾಯಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತ तत्र श्रीचरणानाम् आदेशेन इतोपि किञ्चित् अहं मदीयं वचः विस्तारयामि। तत्र पलिमारु श्रीचरणाः एते श्री श्री विश्वप्रियतीर्थश्रीचरण तत्र विश्वविद्याधीशश्रीतीर्थश्रीचरणाः स्वनामधन्याः भवन्ति। तीर्थशब्दः गुरुपरः तीर्थे ये इति व्याकरणसूत्रं सतीर्थ्यः इति शब्दः भवति किल समानगुरुकः इति। तीर्थशब्दः गुरुपरः एते साक्षात् तीर्थाः। मया पूर्वमपि श्रीचरणानां सन्निधौ द्वित्रिवारं दृष्टं। सर्वदा पाठयन्ति, सर्वदा पाठनं गुरुत्वम्
अज्ञाननिवारकः गुरुः भवति, सर्वदा पाठयन्ति। तत्र स्वारस्यं किमिति चेत् न केवलं वेदान्तशास्त्रं पाठयन्ति, वेदान्तशास्त्रस्य अनुगुणतया अन्यान्यपि शास्त्राणि पाठयन्ति। तत्र शास्त्राणाम् अभिवर्धने तेषां बहु रुचिः वर्तते। मया प्रातः तेषां शोधसंस्था गता, तत्त्वसंशोधनसंसत् इति। तत्र बहवः कार्यक्रमाः तैः आयोज्यन्ते, बहूनि कार्याणि कृतानि सन्ति। तत्र 80-100 ग्रन्थाः तैः अल्पीयसीकाले प्रकाशिताः सन्ति। तत्र कन्नडभाषा अनुवादाः, महाभारतस्य सम्पूर्णस्य कन्नडभाषा अनुवादः, महाभारतस्य मूलं प्रकाशितं वर्तते। महाभारतं तु महत्वात् भारतत्वात् च इत्युच्यते, शरीरेणापि महान् ग्रन्थः। अनन्तरं श्रीमन्मध्वाचार्याणाम् अन्येपि ग्रन्थाः तैः तथा प्रकाशिताः सन्ति। एवं प्रामाण्यवादग्रन्थस्य विशिष्टं व्याख्यानं प्रकाशितं, 14लक्षण्याः विशिष्टं व्याख्यानं प्रकाशितं। ते एतादृशाः उदाराः सन्ति। भगवता उक्तं किल, उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् इति। एते ज्ञानिनः भगवतः आत्मभूताः उदाराः अपि सन्ति। सर्व एवैते उदाराः, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ इत्युक्तं किल। ज्ञानिनः औदार्यं गुणः। तत्र एतादृश परिपूर्णाः भवता यत्किमपि रचितं चेत् वयं प्रकाशयामः इति तथा सानुग्रहं वदन्ति। न केवलं तत् कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य इदं कार्यमस्ति, शास्त्रग्रन्थानां प्रकाशनम् अपि, शास्त्र अध्यापनं प्रकाशनञ्च। तत् तत्त्वचिन्तामण्यालोकः इति ग्रन्थः पक्षधरमिश्रैः रचितः। तत्त्वचिन्तामणेः विषये भवन्तः जानन्ति, महान् ग्रन्थः गङ्गेशोपाध्याय रचितः। एकस्मिन् काले तत्त्वचिन्तामणेः व्याख्यानं क्रियते चेदेव विद्वान् तार्किकः इति आसीत्। तत्र एकः श्लोकः वर्तते, न्यायमधीते सर्वः तनुते च कौतुकात् निबन्धमपि अत्र अस्य तु किमपि रहस्यं केचन विज्ञातुम् ईशते सुधियः इति। तत्त्वचिन्तामणेः रहस्यं ज्ञातुं केचन एव ईशते इति। तादृशग्रन्थस्य एकं व्याख्यानम् आलोकः इति पक्षधरमिश्रैः मैथिलैः प्राचीनैः लिखितम् इदं व्याख्यानं। तस्य व्याख्यानस्य पलिमारुमठ संस्थया प्रकाशनं तत्र अस्माकं श्रीचरणैः अङ्गीकृतमस्ति। सामान्यविषयः नास्ति, तत् औदार्यस्य परमाकाष्ठा भवति। अस्माकम् अधमारुमठश्रीचरणाः, तेषां विषये मम परिचयः प्रथमवारमेव भवति। तत्र एते तु तेषां सन्निधौ पठितवन्तः, विद्यां गृहीतवन्तः इति तु ज्ञातं। तत्र तु किं वक्तव्यमस्ति, तेषां सन्निधौ विद्या गृहीता चेत् तादृशाः एव एते अपि भवेयुः। तत्र मां तु ते न जानन्ति, परन्तु मां सत्कर्तुं ते इच्छन्ति। इमं जनं साधारणं जनं, तत्र पदानि आगच्छन्ति गच्छन्ति। कुलपतिपदं तत्र भगवान् तु मोक्षार्थं कुलपतिपदं भवता स्वीकृतं वा इति पृच्छति वा? मोक्षस्तु अस्माकं परमपुरुषार्थः। भवान् कुलपतिपदं स्वीकृतवान् वा इति भगवान् न पृच्छति। तत्र एतादृशपदानि तु दोषयुक्तानि भवन्ति। अत्र तु दोषः कदाचित् सम्भाव्येत। यदा साङ्ख्याः वदन्ति, शास्त्रमपि किञ्चित् वदामि, साङ्ख्याः वदन्ति अग्निशोमीयं पशुमालभते इत्यत्र अग्निशोमीय पशुहिंसा प्रत्यवायकरी इत्येव वदन्ति ते। अन्ये तु तत्र उत्सर्गापवादन्यायेन तत्र प्रत्यवायः नास्ति, वैधहिंसायाः अधर्मत्वं नास्ति इति वदन्ति। ते तु प्रत्यवायं स्वीकृत्यापि तत् परिहारं वदन्ति साङ्ख्याः। तद्वत् एतादृशपदानि तादृशान्येव पदानि, लौकिकपदानि। शास्त्रं पठनीयं, शास्त्रं पाठनीयं, तत्र महतां सन्निधौ अस्माभिः स्थातव्यम्, एतादृश गुरूणां सन्निधौ स्थातव्यम्। एतदपेक्षया अस्माकं किम् अस्ति, तदेव अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते। एतादृशसन्दर्भः मम लब्धः। गतसप्ताहे आगन्तव्यमासीत्, वृष्टिप्रतिरोधात् आगन्तुं नापारयम्। इदानीं तु
इदानीं वृष्टिः नास्ति इति मन्ये कथञ्चित् आगतवान् भाग्यं भगवतः कृष्णस्य दर्शनं सर्वान्तर्यामिणः दर्शनम् एते तु तत् कृष्णपूजकानां दर्शनम् एतदपेक्षया किम् अस्ति मम आगमनस्य प्रयोजनम् अहं पुनः पुनः धन्यवादान् साष्टाङ्गं प्रणामांश्च निवेद्य विरमामि कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिभिः अत्यन्तं तत्पदे निस्पृहतया वर्तमानैः स्वकीय अभिप्रायः अत्र प्रकटितः अस्ति। अन्यस्मिन् अर्थे किञ्चित् वाक्यमस्ति, मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति इति। यद्यपि पूर्वं सप्ताहात् पूर्वं मार्गे प्रस्थिताः, परं मार्गः प्रतिबद्धः, सम्प्रति तावत् यत्नः फलितः इति वक्तुं शक्यते। श्रीमन्तः सहृदयाः ते तावत् श्रीवैष्णवाः विशेषतया भागवतपुराणे भगवतः पूजा कथं कर्तव्या नानाविधप्रतीकेषु इति निरूपयन् भगवान् बादरायणः वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या इति कथयति। यदि कश्चन विष्णुभक्तः आगतश्चेत् तस्य सत्कारः करणीयः, सः च सत्कारः भगवतः पूजा भवति इति। एवं विदुषां प्रतीके भगवतः कृष्णस्य पूजा एव जाता इति वयं जानीमः। इतः परं परिमारुमठाधीशाः विद्याधीशतीर्थश्रीमच्चरणाः विशेषतया ते सन्मान्यानाम् उपरि अनुरागवन्तः तेषु विषये तस्मिन् विषये। अतः तेषां सम्माननम् अत्र भवति इति श्रुते सत्येव अत्यन्तं शिष्टाः श्रीमच्चरणाः ते अत्र आगत्य अनुग्रहीतुम् अङ्गीकृतवन्तः। ते इदानीं स्ववचोभिः सन्मान्यान् अस्मान् च अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थये। कृष्णं वन्दे मन्तपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं वैष्मी मध्वकराञ्चितम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। समस्तगुरुभ्यो नमः। देवलोकतः द्वौ पदार्थौ आगतौ। एका गङ्गानदी, देवनदी, त्रिपदगा भगवतः पादारविन्दात् निर्गता भूमिं प्रति आगता। सा च गंगा शुद्ध नित्यपवित्र अन्यानपि पवित्रयति। गंगायाः सान्निध्यं को वा तिरस्कर्तुं शक्नोति। गंगा यत्र यत्र प्रवहति तत्र तत्र समृद्धिः। एकः पदार्थः गंगा। द्वितीयः पदार्थः संस्कृतभाषा, देवभाषा, देवलोकतः समागता। यथा गंगानदी प्रवहन्ती सर्वान् पुनाति, एवमेव दैवी इयं संस्कृतभाषा अपि सर्वानपि पुनाति। सर्वोत्कृष्टा च वर्तते, सर्वैर्ग्राह्या च। तस्याः नामधेयानि बहूनि सन्ति। ब्राह्मी इति एकं नामधेयं। ब्रह्मसम्बन्धिनी इयं भाषा। अन्यासां भाषाणाम् इदं नामधेयं नास्ति। भारती इति नामधेयं। भारती नाम वायोः भार्या भारती इति। भारती तस्याः भाषायाः अभिमानी देवता, भारतसम्बन्धिनी च। अतः भारती नाम भरते खण्डे ये जीवन्ति तेषां भाषा इयं संस्कृतभाषा। अतः भारते देशे ये ये जीवन्ति ते सर्वेपि संस्कृतभाषया व्यवहरेयुरेव इति सा भाषा अस्मान् ब्रूते। भारती, वाणी, सरस्वती इत्यादयः बहवः शब्दाः सन्ति। प्रायेण अन्यासां भाषाणां एते शब्दाः एतादृशाः बहवः शब्दाः न सन्ति। सर्वाः अपि भाषाः एकेन नाम्ना व्यवह्रियन्ते,
परन्तु बहुनामवती भाषा नाम संस्कृतभाषा एकैव। इयं देवभाषा, देवानां प्रियतमा इयं भाषा। इयं भाषा अपौरुषेयी नित्या, यतः अपौरुषेयः वेदः अनादिकालतः अस्ति, एवमेव इयं भाषा अपि अनादिकालतः वर्तते। वेदः यावन्तं कालम् आरभ्य अस्ति तावतः कालात् इयं भाषा अपि जागर्त्येव। अतः संस्कृतभाषा नित्या। छान्दोग्योपनिषदि एकं वाक्यं श्रूयते, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं। जगद्गुरवः श्रीमध्वाचार्याः व्याख्यान्ति, मृत्तिकेत्येव सत्यं, मृत्तिका सत्या इति पर्याप्नोति। मृत्तिका इति शब्दः क्रियते। इति शब्दः अन्यम् अर्थं प्रतिपादयति। नैवेति विभाषा इत्यत्र उक्तं, यदि शब्दप्रपञ्चः अर्थरूपम् अर्थं ब्रूते, यदि अर्थप्रपञ्चः तर्हि शब्दं कथयति। एवं अर्थप्रपञ्चः इयम् उपनिषत्। अतः मृत्तिका इति शब्दः मृत्तिकारूप अर्थात् अर्थान्तरं मृत्तिका शब्दं ब्रूते। एवञ्च मृत्तिका इत्येव सत्यम् इत्यस्य मृत्तिकाप्रभृतयः संस्कृतशब्दाः नित्याः इति छान्दोग्योपनिषदि प्रतिपादितमस्ति इति मध्वाचार्याः व्याख्यातवन्तः। एवञ्च उपनिषदैव कथितम् इयं भाषा नित्या सर्वदा वर्तमाना इति। एतादृश संस्कृतभाषायां बहवः ग्रन्थाः सन्ति। काव्यानि सन्ति, नाटकानि सन्ति, तर्कशास्त्रमस्ति, मीमांसाशास्त्रमस्ति, साङ्ख्यशास्त्रमस्ति, बौद्धशास्त्रम् अस्ति। यन्नेह अस्ति न तत् क्वचित्, सर्वं तत्र अस्ति। इदं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। सर्वरसभरिता भाषा इयं संस्कृतभाषा। समृद्धिर्वर्तते। यदि संस्कृते यदि सम्भाषणं कर्तुम् इच्छति तस्य दारिद्र्यं नास्ति। अन्यासु भाषासु शब्ददारिद्र्यं दृश्यते। कुतः चेत् तत्र शब्दाः न सन्ति, पर्याप्ताः शब्दाः न सन्ति। अतः अन्यस्याः भाषायाः सकाशात् शब्दानां परिग्रहणं कार्यं भवति। तत्र आङ्ग्लभाषा वर्तते। आङ्ग्लभाषा किं करोति चेत् अन्याभ्यः भाषाभ्यः शब्दान् स्वीकृत्य व्यवहरति। परन्तु संस्कृतभाषा शुद्धा भाषा, अन्यस्य भाषायाः सकाशात् न कञ्चन शब्दं गृह्णाति, परन्तु शब्दान् निर्मातुम् उत्पादयितुं समर्था भवति इयं संस्कृतभाषा। कुतः धातवः अनेके सन्ति, प्रत्ययाः बहवः सन्ति। प्रतिकृतिप्रत्ययसंयोजनेन सर्वशब्दानाम् उत्पत्तिं प्रसवं कर्तुं शक्नोति। एवञ्च प्रसवसमर्था भाषा संस्कृतभाषा एकैव। अतः संस्कृतभाषा मृता कदापि न भवति। संस्कृतभाषा सर्वदा जीवन्ती भाषा। एतादृशविद्वांसः संस्कृतभाषया निरर्गलं भाषन्ते इत्येव संस्कृतभाषायाः सदा जीवत्वे निदर्शनं भवति। एवञ्च एतादृश संस्कृतभाषायाः विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः देवनाथन् अत्र समागतः। अतः वयं चिन्तयामः, अत्र देवनाथन् न समागतः, परन्तु विश्वविद्यालय एव कृष्णस्य सन्निधिं प्रति समागतः। अस्माभिः सम्माननं कृतं न एकस्य व्यक्तेः, परन्तु विश्वविद्यालयस्यैव सम्माननम् अस्माभिः कृतम् इति वयं भावयामः। शास्त्रे अतीव श्रद्धालवः। पाठः प्रवचनं तेषां श्वासः उच्छ्वासश्च। पाठप्रवचनं विना यथा मत्स्यः जलं विहाय न जीवति, पाठं वा प्रवचनं विहाय एते देवनाथन् महाभागाः न जीवन्ति। इदानीम् उपकुलपतयः तत्र महान् क्षोभः अस्ति। सत्यपि क्षोभे पाठप्रवचनपरित्यागः न कृतः। इदानीमपि बहून् ग्रन्थान् निरन्तरं पाठयन्ति। कुसुमाञ्जलि प्रभृतीन् अपूर्वं ग्रन्थम् एते पाठयन्ति। कुसुमाञ्जलि प्रभृतीन् ग्रन्थान् पाठयन्ति। अहोरात्रं तत्र समासक्ताः। संस्कृतभाषायाः कृते, शास्त्रस्य संरक्षणकृते तेषां सर्वदा श्रद्धा अस्ति। अतः तादृशाः कुलपतयः भवन्ति विश्वविद्यालयस्य इति अस्माकं संस्कृतप्रेमवतां महत् भागधेयम् इति
अहं चिन्तयामि। विद्या विनयेन शोभते, विद्या अस्ति, विद्या विनयेन शोभते, विनयेन विद्या च शोभते। तद् सर्वम् अत्र दरीदृश्यते। तैरुक्तदिशा वाक्यार्थगोष्ठी तत्र यत्र यत्र भवति तत्र एते भागं वहन्ति, सश्रद्धं ससमर्थं तत्र निरूपणं कुर्वन्ति। अस्माकं गुरूणां विषये बहु तत्र कथितं तैः। एते सहृदयविद्वांसः इदानीं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः इति संस्कृतभाषा गङ्गानदीवत्, यथा गङ्गानदी शुद्धीकरणम् इति कृतं तत्र शुद्धीकरणम् आवश्यकम्। अत्र संस्कृतभाषा शुद्धीकरणे किमपि न कार्यं, परन्तु सिद्धीकरणे प्रयत्नः कार्यः। एतादृशैः तत् क्रियते, तत्र प्रोत्साहः दीयते इति महान् सन्तोषः। एते विद्वांसः पूर्णिमायाम् आगच्छेयुः इति निमन्त्रणपत्रिका मुद्रिता आसीत्, परन्तु अस्मिन् दिवसे एते समागताः। सर्वं कृष्णस्य सङ्कल्पः इति मन्ये। कुत इति चेत् तस्मिन् दिवसे आगते तु गुरुपूर्णिमा, गुरूणां तृप्तिर्जायते। अयं तु दिवसः अष्टमी, कृष्णपक्षीया अष्टमी। एवञ्च कृष्णपक्षीया अष्टमी कृष्णस्य प्रियतिथिः। अतः कृष्णस्य प्रियतिथौ एते समागतः, गुरूणां वा प्रियतिथिः अथवा कृष्णस्य वा प्रियतिथिः। अस्मिन् दिवसे एते समागताः, औदासीन्यं न प्रदर्शितवन्तः, अस्माकं कार्यक्रमः समाप्तः इति, परन्तु अत्र समागत्य प्रीत्या अत्र भागं स्वीकृतवन्तः। संस्कृत महापाठशालायामपि तर्कशास्त्रविषयमधिकृत्य सम्यक् उपन्यासः कृतः इति प्राचार्यैः उक्तम्। अतः एते विद्वांसः नूनम् अभिनन्दनीयाः। अस्माकं स्वामिनः अदमार्मठाधीशाः अद्य सम्मानमकार्षुः। संस्कृतमहापाठशाला तत्र सहकारम् अपि अकार्षीत्। संस्कृतमहापाठशाला बहूनां विदुषाम् आश्रयः, कृष्णस्य सविधे जागर्ति, समीचीनकार्यक्रमं करोति। अत्र अध्येतारः विद्यार्थिनः अन्यासु परीक्षासु भागं वहन्ति। बहूनां ग्रन्थानां निर्मातारः सन्ति। सर्वासु परीक्षासु स्पर्धासु बहुमानं स्वीकृत्यैव आगच्छन्ति, सुवर्णं बहुमानं स्वीकृत्यैव आगच्छन्ति। अत्र व्यवस्थापकः, कार्यदर्शिनः, एवं सहकारिणः सर्वेपि तत्र सश्रद्धं भागं वहन्ति। अतः एतेषाम् अत्र सम्माननं पर्यायमठाधीशाः सम्माननं कुर्वन्ति। पर्यायमठाधीशाः सम्माननं कुर्वन्ति इत्यस्य मध्वाचार्याः स्वयं श्रीकृष्ण एव तेषाम् आशीर्वचनेन अनुजग्राह इति मन्यामहे। अतः इमं कार्यं सश्रद्धम् अभिनन्द्य अत्र ये भागं स्वीकृतवन्तः तेषां समेषामपि कृष्णस्य अनुग्रहं प्रार्थयामि। तेषां सारथ्ये उपकलपतित्वे संस्कृतस्य वैभवम् अभिवर्धताम् इति प्रार्थये। विद्वानेव विजानाति इत्युक्तदिशा स्वयं विद्वांसः सन्तः श्रीचरणाः विदुषां सामर्थ्यं तेषाम् अभिनन्दनीयताञ्च त एव विजानन्ति। अतः ते अनुगृहीतवन्तः तान् अस्माञ्च श्रीचरणानां पदनलिनयोः साष्टाङ्ग प्रणतिपूर्वकं धन्यताकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि। अदमारुमठात् पर्यायमठात् इदानीं सभाजनं जातं। प्रायः विदुषामपि इदं सभाजनम् अनिरीक्षितं स्यात् अथवा अत्यन्तं स्मरणीयं स्यात्। यद्यपि मठे विदुषां सम्माननं निरन्तरं प्रचलति। एतादृशः कार्यक्रमः भवति वा न वा, परं प्रत्यहम् इव तत्र अतिशयोक्तिः नास्ति।
अनेकेषां शास्त्रविदुषां वेदविदुषाञ्च तत्र केवलं न समागतानां किन्तु तेषाम् आह्वानं दत्वा आहूय तैः पारायणादिकं कारयित्वा प्रवचनादिकं कारयित्वा विशेषसम्माननम् अत्र क्रियते। एतादृशसम्मानविदुषां सम्माननाकार्यक्रमे पर्यायपीठाधिपतीनाम् अत्यन्तं तात्पर्यं वर्तते। इदानीं इतः पूर्वम् अस्यामेव वेदिकायां विद्यानिधेः विज्ञापनपत्रम् उद्घाटितम् आसीत्। तदवसरे एव पर्यायश्रीचरणैः 5 लक्षरूप्यकाणि अपि दत्तानि इति तत्र प्रकाशितं। तदवसरे एव अस्माकं श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधिनी सभायाः कार्यदर्शिनः स्वयं तद् उद्घोषयन्तः स्वयं स्वस्य पक्षतः एव 1 लक्ष रूप्यकाणि दत्तवन्तः संस्कृतविद्यानिधेः पोषणार्थम्। अतः तेषाम् इदानीम् अनुग्रहः क्रियते पर्याय श्रीमच्चरणैः पर्यायपीठाधिपतैः पतिभिः श्री श्री ईशप्रियतीर्थ श्रीमच्चरणैः कार्यदर्शिनः श्रीमन्तः देवानन्द उपाध्यायाः आगत्य पर्यायपीठाधिपतीनाम् अनुग्रहं स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। कार्यदर्शिनः देवानन्द उपाध्यायः संस्कृते विषये अत्यन्तम् आसक्ताः। संस्कृतसेवा करणीया एव इति अत्यन्तं तत्र कटिबद्धाः सन्ति। तस्य निदर्शनमेव इदं यत् स्वस्य एव 1 लक्ष रूप्यकात्मकस्य प्रदानं। ते इदानीं पर्यायपीठाधिपतिभिः पलिमारु पीठाधीशैश्च अनुगृहीताः। अग्रे पर्यायपीठाधीशैः ईशप्रियतीर्थ श्रीमच्चरणैः अनुग्रहवचनं यच्छन्तु इति तान् प्रार्थये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अनेन तत्पद्मभवो मृदङ्गं जगौ हनुमान् जगतामधीशम् अदर्शयत्तालगतिः कपर्दीननर्तगोपालकपालमौलिः स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानरसार्णसे उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्दये नमः। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानमुद्रस्य कृष्णस्य रजतपीठपुरे एषा सभा भासते। सहैव भाषासहिता हि सभा भवति। विद्वत्तमाः सहैव भासन्ते अत्र इति सभायाः सभात्वम्। इदानीम् एषा सभा यतो हि अस्माकं विद्यागुरवः अन्वर्तनामानः श्री श्री विद्याधीशतीर्थ श्रीचरणाः अत्र विलसन्ते। तथा न्यायशास्त्रे प्रकाण्डपण्डितः अधीत यजुर्वेदाः कुलपतिः श्री
देवनाथन् गुणग्राही तथा राष्ट्रव्यापी कीर्तिमणिः अत्र विलसते। इत्येतद् सन्तोषदायकं विषयं। ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಆದವರನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ ಷಣ್ಮುಖ ಹೆಬ್ಬಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ್ದು ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಬಂದದ್ದು ಹೌದು. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು, ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರು. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಲ್ಲೂ, ವಿದ್ಯೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನಂತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ SMSP ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸತ್ತಿಗೂ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭಾವವುಳ್ಳವರು ಭಾವವುಳ್ಳವರನ್ನು ಸಹೃದಯರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆದರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಮತ್ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮತಮಾ ಅಧ್ರಿಯದ್ವಂ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವನಾಥನ್ನವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾವ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ದೇಶ ಸೇವೆ, ದೇವ ಸೇವೆ ಎರಡು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ತುಂಬ ದಿನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಅವರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಮಸ್ತು. ಹರೇ ನಮಃ. ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಅದು ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದಂತಹ
ಶ್ರೀಮದ್ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತಃ ಪರಂ ಅಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸ್ಯ ಅಂತಿಮೋ ಭಾಗಃ ಧನ್ಯತಾವಾದ ಸಮರ್ಪಣಂ ತಮಿಮಂ ಕಾರ್ಯಂ ವಿಧಾಸ್ಯತಿ ವೇದಾಂತ ವಿಭಾಗೀಯ ಗೌರವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಃ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಜಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಃ. ಕೃಷ್ಣೌ ಬಲಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯೌ ಕೃಷ್ಣಾರಮಣರಾಜ್ಯದೌ ಉಷ್ಣೀತಾಂ ಮಮ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಂ ವೃಷ್ಣಿವಾಸಿಷ್ಠವಂಶಜೌ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾನಿಯಾಮಕೌ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕೌ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕೌ ಕೃಷ್ಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೌ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಅಧಿಮಂಚಂ ಅಧಿರೂಢಾನ್ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರತಾನ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ತತ್ಪರಾನ್ ಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮೇ ಸಜ್ಜನರಕ್ಷಣ ಚತುರಾನ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯಾನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಷ್ಠಿತಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಾನ್ ಸಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಂ ಪ್ರಣಾನ್ ಧನ್ಯತಾವಾದಾನ್ ತೇಭ್ಯಃ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತಥಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೇಷ್ಠಾಃ ತಪೋಭೂಯಿಷ್ಠಾಃ ಆಶ್ರಮವರಿಷ್ಠಾಃ ಶಮದಮಾದಿಸದ್ಗುಣಗರಿಷ್ಠಾಃ ಸುಖಾಸನೆ ಉಪವಿಷ್ಟಾಃ ಸದಾ ಪಾಠಪ್ರವಚನೆ ರತಾಃ ಅನ್ವರ್ಥಾಭಿಧಾನಾಃ ಶ್ರೀ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶಾಃ ಪರಮಪೂಜ್ಯಾಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾಃ ಸಭಾಯಾಮತ್ರ ರಾರಾಜಂತೆ ತೇಭ್ಯೋಪಿ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯವೃತ್ತಿ ಪ್ರಣಮತಾರೂಪಾಣಿ ನಮಾಂಸಿ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಧನ್ಯತಾವಾದಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಪರಾಃ ಮಹೋದಯಾಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕರ್ನಾಟಕಸಂಸ್ಕೃತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಕುಲಪತಯಃ ವಿದ್ವತ್ತಲ್ಲಜಾಃ ನ್ಯಾಯವೇದಾಂತಾದಿ ನೈಕಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣಾಃ ಸುಗೃಹೀತನಾಮಧೇಯಾಃ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಇ. ದೇವನಾಥನ್ ಮಹೋದಯಾಃ ಅತ್ರ ಸಭಾಯಾಂ ವಿಲಸಂತಿ. ತೇ ತು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಕಾಃ ಯತೋ ಹಿ ದೇವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ದಿವುಧಾತುನಾ ನಿಷ್ಪನ್ನಃ. ದಿವು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜಿಗೀಷಾ ಮದಮೋದಕಾಂತಿ ಗತಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಷು ಅರ್ಥೇಷು ಅಯಂ ಧಾತುಃ ಪಠ್ಯತೆ. ತಥಾ ಚ ದೇವ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕಾಂತಿಮಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥೋಪಿ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಾಧ್ಯಯನೇನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಾಃ ಛಾತ್ರಾಃ ಕಾಂತಿಮತ್ವಾತ್ ದೇವಪದವಾಚ್ಯಾಃ. ತೇಷಾಂ ನಾಥಃ ದೇವನಾಥಃ ಇತ್ಯೇವಂ ಕುಲಪತೀನಾಂ ದೇವನಾಥನ್ ಮಹೋದಯಾನಾಂ ಅನ್ವರ್ಥಂ ನಾಮ. ತೇತ್ರ ಬಹುದೂರಾತ್ ಸಮಾಗತ್ಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಮಾನ್ಯಾಃ ಕುಲಪತಯಃ ಬೆಂಗಳೂರುನಗರೆ ದೂರೆ ಸಂತಿ ತಥಾಪಿ ತೇ ಸಮೀಪಸ್ಥಾಃ ಏವ. ಯತೋ ಹಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಕಿಲ ಖ್ಯಾತಾವಾಣಿ ದೂರಸ್ಥೋಪಿ ಸಮೀಪಸ್ಥಃ ಯೋ ಯಸ್ಯ ಹೃದಯ ವರ್ತತೆ ಯೋ ಯಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ನಾಸ್ತಿ ಸಮೀಪಸ್ಥೋಪಿ ದೂರಗಃ ಇತಿ. ಅತಃ ತೇಭ್ಯಃ ಹಾರ್ದಂ ಧನ್ಯತಾವಾದಂ ವಿದನೋಮಿ. ಏವಮೇವ ಸಂಸ್ಕೃತಪಾಠಶಾಲಾಯಾः ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಾः ಸಭಾಯಾಮತ್ರ ರಾರಾಜಂತೆ. ತೇಭ್ಯಃ ಅಪಿ ಧನ್ಯತಾವಾದಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಛಾತ್ರಾಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭಿಮಾನಿನಃ ಶಾಸನಸಮಿತ್ಯಾः ಪದಾಧಿಕಾರಿಣಃ ದೇವಾನಂದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾದಯಃ ಅತ್ರ ವಿರಾಜಂತೆ. ಮಾಧ್ಯಮಮಿತ್ರೇಭ್ಯಃ ಮಠೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಭ್ಯಃ एवं सज्जनबान्धवेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यतावादान् समर्प्य मदीयकर्मणा विरमामि. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.